സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് BSc ബയോടെക്നോളജിയും പിന്നെ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആണ്. Okay. Bioinformatics and biotechnology. Other than BSc, what is the course you have? Other than BSc, Same subject, what is the other course you have? Same subject വേറെ ഏതും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. What is the course you have generally? അറിയില്ല. Like, I didn't understand the question. Generally, you have a BSc, which is 3 years program. Is there any other course in biotech, bioinformatics? BSc കഴിഞ്ഞ MSc ചെയ്യുന്നതാണോ? BSc കഴിഞ്ഞ് MSc ചെയ്യുന്നതിന് പകരം is there a other degree other than BSc, Bachelor of Science? ഇല്ല. See, you are saying you love biotechnology, right? The word itself is biotechnology. Yeah. How can a technology be studied in science? It has to be BTech. BTech. Biotechnology. Informatics. Technology, informatics, these are the words in BTech, but not to do with the BSc. Okay. So, if you do biotechnology BSc, 3 years program, that will be a low level program when you compare to BTech in biotechnology. But I'm not interested in engineering. See, whether it is engineering or science, that is not the question. You have to study biotechnology, which is a professional course. Understanding biotechnology totally will happen only in technology, BTech only. BSc will be some teachers who have got very minimum knowledge about bioinformatics will give you lecture. You will get a degree, but you will become not useful at all. Okay. Because informatics, technology, these are the two terms connected to engineering. The basic is science. When you science make a product, that becomes engineering. Okay. When that product you make it massive production, it becomes technology. So biotechnology itself means you have to make it into practical applications. There are a lot of biotech labs in Hyderabad. I know 32 of them. Okay. Nobody appoints BSc people. One option is you can have BSc, then MSc, then you can go for PhD. I have got my own relatives who has done PhD in bioinformatics, biotechnology and all. Ultimately, they get a job in lecturer, such jobs only. Right? Any company will opt for technology people, number one. Some places were little research in agriculture. Such people are taken at the master level. So BSc may not have any value. So to 5 years you have to invest. But if you take BTech, 4 years. If your interest is in biotechnology, even biotechnology is not what you should do. Biotechnology, bioinformatics related to anything. There are a lot of agricultural research happening. Pharmaceutical research happening. All these places, what you do is look at job opportunity BSc biotech. Okay. How many advertisements are there? You see. BTech bioinformatics, biotechnology, how many vacancies they are asking? Okay. Just look at, don't believe Dr. TPS. Just Google and find out bioinformatics. What is the difference between BTech, BSc in bioinformatics, biotechnology? Because I understood you are not seen. മോള് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി എനിക്ക്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ സെയിം
subject do you have any other course എന്ന് ചോദിച്ചത്. Most of the universities, technology universities, including IASC, including IIT, ISER, all of them will have biotechnology, bioinformatics. BSc will be run by colleges, ordinary colleges. No university will run BTech or MSc programs. Normal colleges will run these programs. Definitely the standard, the teachers' quality, all will be much less. Okay. So I don't recommend people to go for BSc bioinformatics and all that. But there are people who have gone because they did not get into BTech. They were not able to go far from their colleges. The fees may be slightly higher. Okay, look at, have you seen Dr. TPS bioinformatics? Any video? No. You should see, no? Then only you should talk to me. I didn't get any video. Bioinformatics. Check Video. whether bioinformatics, informatics, biotech, some discussion would have been already there. Biomedical, bioinformatics, biotech, Dr. TPS, 2021, June 30th, I had a program. Already some discussion was there. So most of the topics I have discussed with the people. You can listen to me what I have spoke to them. Probably they would have, I don't remember. Maybe they would have done an MSc and then see what I should do. Because they have passed BSc, they did MSc, then now they don't know what is to be done. Okay. Understood? So unless you plan, don't jump into any course without planning. After that, what are you going to do? Education is only a vehicle, will take you from this place to this place. But after reaching here, what are you going to do? That should be clear, right? Yeah. If that is not clear, what will happen? After reaching there, you will think, what should I do now? Correct? Assume that after reaching there, you found, oh, this is not the path I wanted. Actually, I wanted to go here. You cannot come back and go. Your 3 years will be gone. There are so many such courses. Today, somebody called from Doha. She joined for, similarly, BTech I don't like, MBBS she didn't get. Joined for Doctor of Pharmacy, DPharm. They can also write doctor with the name, but they cannot treat people. They can only work in pharmacy. Even BSc, BTech, MSc, PhD, all those people also work in pharmacy. Suppose you do bioinformatics or biotechnology. Where do you go? You go to either pharmacy or agriculture or medical research or biotech farms or food and nutrition farms. All these places you are fit. But with the BSc, you become only lab assistant. Okay. With MSc, you get a scientist post. Okay, lab assistant to become a scientist, you take 7 to 10 years. Okay. If you are a BTech, 5 years MSc, 4 years BTech, all are equal in government. So after BSc, if you do MSc or 4 years BTech, they are considered equal for scientist posts. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും all the technical laboratories will prefer BTech but not MSc. So your option will become only PhD and become a teacher in some universities. Because no company will take you if you don't have a technology knowledge, professional who can work in the lab. Nice, good that you discussed. Okay, tell me, other than biotech and bioinformatics, what could be the other option you have? You like biotech? Yeah. And you don't like maths. Okay.
You don't like physics and I chemistry. like physics, chemistry little bit. See, if you like physics, definitely you should like maths because physics is full of maths. I don't like the. You may not like maths. Yeah, you not like maths because your teachers would not have told you in that style. They may not have cooked you well. Yeah. See, anybody gives a good food that has to be cooked well. എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടുന്ന ഇഡ്ഡലി മോശമാണെങ്കിൽ you will say I don't like idli at all. It is not that idli is bad. The person who cooked it did not give you the right idli. Because physics you like, maths cannot be bad. Nobody can learn physics without mathematics. Any engineering, 100% you will require physics, mathematics, chemistry. Even if you do BSc, you look at syllabus also. I am not saying that you should go to BTech. All syllabuses are available on online. Take out the syllabus, look at it. Now you finished the 12th or I finished 12th. now you have to apply. You didn't apply in IIT, you didn't apply in I ISER, you didn't apply in applied in IISc, CET and NEET. Central University. You should have applied. You should have gotten to some good university. It would have been wonderful. I didn't have the idea to join in BTech, biotechnology. Yeah, see, I'm not saying I'm also an MSc. So I prefer science. But the subject which you have chosen has to be with a little bit of professionalism. Otherwise, after 4 years, you will see, yeah, it's not correct. I should have gone into that. Because generally teachers who are teaching, they may not even have any idea about the subject. Okay, now you have no other option. You are only joining for BSc. That's also fine. Because today's world, education is not limited to the course, content, certificate, college, all that. You have to do another 100 programs related subject online parallel. Every day. Today onwards you register. Don't wait for joining the college. Look at the syllabus. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നോക്കുക, അതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ്, ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ലോകത്തിൽ ബെസ്റ്റ്, അവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. Keep doing your parallel programs. Your course certificate given by college is very minimum knowledge. But by the time 4 years, 3 years you pass, you have 100 certificates with you. Not 100, 200. I've got students who got 200 certificates by 3 years. Okay. That means every year you are studying another 60 certificate programs. 1 week only it takes. You can, all the abroad universities you register, study parallelly, write exam, make certificate, make a big file. മോളുടെ കയ്യിൽ വലിയൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാവണം, full certificates. That will be great. Then with your BSc you can apply abroad, go for higher studies, high fellowships, all that you can. One option. Second option, after BSc, if not in that line, for masters, PhD, working in that field, what are the other options you have? എന്തൊക്കെ ജോലികളിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്? Write down all that and then start preparing. Don't take a bus unless you know from there where are you going to go. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആലോചിക്കും, ഞാനിപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക, ഇവിടെ എത്തി ഇനി what do I do next? That's not the right way. You should draw. Now today, 29th April 2025. Now next 5 years, 4 years, 3 years, 2 years, how many courses, how many programs, where are you going to reach? Plan it well. Okay. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വേറെന്താ ഓപ്ഷൻ? ഹലോ സാർ, നമസ്കാരം. Yeah. അല്ല, ഇപ്പൊ ഈ ഇത് വിട്ട വേറെ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോ? അല്ല, അയാൾ എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ എൻട്രൻസും എഴുതണമായിരുന്നു. കുറച്ച് സ്ലോ. See, after 12th, what I suggest is
write all entrance exams, apply everywhere, look at every options you have, then think about, depend on where do you get. Now she missed ഐ എസ് three സിയിൽ ഇല്ല, ഐ options, എസ് right? സിയിൽ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞു. IAS പോയി, പിന്നെ പിന്നെ ഐസർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. If she wanted to teach, teaching is her option, she would have used Mysore. There is a regional center of education. BSc with B.Ed, 5 years program. കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സാധാരണ ആഫ്റ്റർ 12th എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12th കയറി ആ നവംബർ മുതൽ ഷീ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്ലൈ. So last year November, December, January, February, March, April, May, 7 months പോയി. അപ്പൊ ബിടെക് ആണ് സാധാരണ ബയോടെക്നോളജിയും ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സും. യു ലുക്ക് അറ്റ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ബിടെക്, you will see 100 colleges, engineering colleges. BSc you will see only few colleges. Adu pandu start cheyidittu they don't want to stop because already they would have appointed teachers. പിന്നെ അവർക്കൊന്നും പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല, അതൊന്നും നല്ല കോളേജ് ആവില്ല. Okay, now having no option, she wanted to join that for a very specific reason. Good, but do parallel programs. International യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാക്സിമം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുക, so she can compete with anyone in that knowledge. Okay sir. കാരണം ഗവൺമെന്റ് ജോലികളൊക്കെ വളരെ വിരളാണ്. ഇപ്പൊ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ബയോടെക്നോളജി, അതാണ് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അവരൊക്കെ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ്. ഒരു കാലത്ത് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ഒക്കെ പഠിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർ. അതിന്റെ ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടല്ല. കാരണം ബയോടെക്നോളജിയിൽ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും മാത്സും ബയോളജിയും ഒരേപോലെ വേണം. അത് ഈവൻ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാലും ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടർ ആവാം, ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാലും ആവാം. പക്ഷെ അവരൊക്കെ PhD ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷനിൽ പോയതാണ്. ബിടെക് ഇപ്പൊ PU കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിടെക് ചെയ്യാൻ പറ്റോ? എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ബിടെക്? BTech B one and the same. BE or BTech is equivalent to MSc. അപ്പോൾ 3 years ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 4 years ഓണേഴ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് 2 years മാസ്റ്റേഴ്സ്, അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബിടെക്കിന് ഇക്വലന്റ് ആവുക. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ലൂസിംഗ് 2 years in life. BTech is directly equivalent. ഇതിപ്പോ BTech ഇത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ റേവ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാത്രമാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഏതും അവർ ചെയ്തില്ല. ബാക്കി BSc ഇൻ ബയോടെക്നോളജി, MSc ഇൻ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഡാറ്റ കളക്ഷൻസും ഒക്കെയാണ്. ബേസിക് സയൻസ് അറിയാതെ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കില്ല. സാധാരണ ഗ്രാജുവേഷൻ യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്. ഇപ്പൊ ബയോടെക് BSc കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ബയോടെക് MSc or you can go for bioinformatics. Bioinformatics കഴിഞ്ഞാൽ ബയോടെക്നോളജി is out from your syllabus. പിന്നെ ഓരോ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ്. അതിൽ കുറെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ I asked her to look at syllabus. Bioinformatics is full of statistics. That is core mathematics. And she says she don't like but sir അത് മാത്സിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെയാണ് അവൾക്ക്. മറ്റേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു ലെസൺ അല്ല. എനിക്ക് മാത്സിൽ കഷ്ടമുള്ള ഭാഗമാണ്. See, you have mistaken. Most of the people who can do maths can only do statistics. Somebody likes statistics and not math means that very less of chance. I have studied MSc mathematics and statistics combined. Mine is a combined program. എനിക്ക് അതെ മാത്സിൽ എനിക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ മാത്രമേ ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ You look at calculus, Dr. TPS, you will see how I am teaching. കാൽക്കുലസിലാണ്. Don't get scared of maths. Sit with me for few hours, you will start loving maths. That's my subject.
So don't worry about all that. No, that is why I said your teachers would have been not very good to teach you. That's a different subject. You are a brilliant student, you know maths, chemistry, physics, biology, ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് don't get scared of maths and say I am not good at that. ഇപ്പൊ ബിടെക് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവും. അവളുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 76 ആണ്. 76% ആണ്. See, generally either private colleges, they don't care about your marks, they only look at money. Second one, entrance exam. Entrance exam, mostly it is for namesake. You go to most of the engineering colleges, if you have written entrance exam, you are eligible to join if you have a hall ticket. കാരണം അത്രയും കോഴ്സുകളുണ്ട്. Okay, and this is not a mainstream which people love to go. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നവർ സാധാരണ മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് AI, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് MBBS കിട്ടാത്തവർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം മോൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബയോടെക്നോളജി, ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്. ഹൈലി ആവശ്യമുള്ളൊന്നും സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. ജനറലി MBBS റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ പോവാ. എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു 100 കോളില് മേ ബി 5 പിള്ളേരായിരിക്കും ബയോടെക്നോളജി, ബയോണ്ടാവും. 95 പേരും ബാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ബിഫാം ആയിരുന്നു. ബിഫാം ആൻഡ് ബിഫാം ചെയ്യാന്നുള്ളായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് അത്ര സ്കോപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്റെ സജഷൻ നഴ്സിംഗ് ആയിരുന്നു. കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോബിലേക്ക് കയറാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവൾക്കത് നഴ്സിംഗിനോട് താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ജോബിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ 4 വർഷം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടു. പിന്നെയാണ് അവൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് വന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ച വിടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, BSc ബയോടെക്, ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെയ്ത്, അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല കമ്പനികളിലൊക്കെ ചെയ്ത്, ദുബായിലൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ്, അത്തരം ഫുഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെയുണ്ട്. ബട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് വെരി വാസ്റ്റ്. ഞങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പോയിൽ പോയപ്പോ അവരാണ് നമുക്ക് രേവോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലത്തെ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നല്ല ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ളതാണെന്നും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യക്ക് നല്ല ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. ഐ ആം നോട്ട് സേയിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദർ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചെറിയൊരു വിത്ത് പണ്ടുണ്ടാവുന്ന റൈസിനെക്കാളും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന 400 സയന്റിസ്റ്റുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് 220 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു ലാബോറട്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ദർ ഓൾ ബേസിക്കലി ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, ബയോടെക് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് BScയും BTech ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ BSc when you do MSc only it becomes equivalent. So you have to spend 5 years. BTech will take you 4 years. ആ 4 years കിട്ടുന്ന നോളജ് will be much higher than ഈ BSc MSc കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നോളജ് അവർക്ക് കിട്ടും. ഇനി വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. എവരി ഡോർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഇക്കൊല്ലം തന്നെ പഠിക്കണം. വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു വേസ്റ്റ് ടൈം? അങ്ങനെ ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗെറ്റ് ഓൾ എക്സ്ട്രാ നോളജ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ്. ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്നൊക്കെ കുറെ നോളജ് കിട്ടാം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന ആള് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് PhD ആണ് അമേരിക്കയില്. അയാളുടെ കീഴിൽ 700 പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ 400 പേര് ഹൈദരാബാദിലും ബാക്കി 300 പേര് പഞ്ചാബിലുമാണ്. അവര് ഓരോ വിത്തും ഇപ്പം ഒരു നെല്ല് വിത്താവുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ആ വിത്തിനെ നല്ല വിത്താക്കി മാറ്റുന്നത്. ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് GM ഫുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും വിൽപ്പന കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ ബാംഗ്ലൂർ ടൊമാറ്റോ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാണിയും കടിക്കില്ലല്ലോ അതിനെ. നാടൻ തക്കാളി എപ്പോഴും കേടുവരും. അത് മുറിച്ച് അതിനകത്ത് പുഴു കാണും. ബാംഗ്ലൂർ തക്കാളിയിൽ പുഴു വരില്ല. ആ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജെനറ്റിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ബയോടെക്നോളജി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. കുറേ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ 1000 പേര് പഠിക്കുമ്പോ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും 1000 പേര് പഠിച്ചാൽ അതിൽ 10 പേർക്കേ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മോള് തയ്യാറാണ്.
ഐ എം കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ റെക്കോർഡ്. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ധാരണ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്ന കോളേജിൽ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സ് മതി നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ. ആ കാലം കഴിഞ്ഞു. യു ഷുഡ് ടേക്ക് എൻ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു റേവേലുള്ള ഒരാള് അയാളുടെ കച്ചവടം നല്ല ആക്കാനല്ലേ അയാൾ പറയുള്ളൂ. അയാൾ ഒരു എക്സ്പോയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ജോയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ആണോ അല്ലയോ? അയാൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കടയിലാണ് നല്ല സാധനം ആരെങ്കിലും പറയൂ. So nothing wrong. Don't quote such people. You can research. You can do a Google search and find out BSc ബയോടെക് ഇല്ല, MSc കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ MSc കഴിയണമെങ്കിൽ that means you are spending 5 years. BSc കഴിഞ്ഞാൽ MScക്ക് എല്ലാരും പോവില്ലല്ലോ. ബിടെക് ആവുമ്പോ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കരാണ്. അതേ സ്ഥലത്ത് BScക്ക് അത്ര ഫീസ് വരുന്നില്ല. ഐ എഗ്രി. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഐഡന്റിഫൈ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, സംബഡി കനോട്ട് ഗോ, വീട്ടിനടുത്തുള്ളത്, ദേ കോണ്ട് അഫോർഡ്, ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് BSc ചെയ്തവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അതെ, അതിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പൈസ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവൾക്ക് ബിടെക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അല്ല വെറുതെ നമ്മള് പൈസയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അവൾക്ക് എടുക്കുന്ന കോഴ്സ് ഒരു ചെറിയ കോഴ്സ് എടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഉദ്ദേശമില്ല. അവരെന്തിലേലും എത്തണം അവസാനം ലാസ്റ്റ്. അതാണ് ഇന്റൻഷൻ. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ്? നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല, ഇഫ് യു കമ്പയർ രണ്ട് സാധനം തന്നിട്ട് ഇത് ഏതാ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ബിടെക് ബയോടെക് ആണോ അല്ല BSc ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിടെക് ബയോടെക് ഈസ് ബെറ്റർ. അത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയില്ല, അതിനേക്കാളും നല്ല കോഴ്സ് പറയണ്ടാവും. കമ്പയറിംഗ് ദീസ് ടു, ദിസ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ, അത്രേ പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് എവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മസാല ദോശ കഴിക്കുന്ന റോഡ് സൈഡിലും കഴിക്കാം, 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലും കഴിക്കാം, രണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ വിച്ച് കോളേജ് യു ആർ ഡൂയിങ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിലും ഹൗ മച്ച് എഫേർട്ട് യു വിൽ ടേക്ക് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ പ്ലെന്റി, ഹൺഡ്രഡ്സ്. ഓക്കെ, ഓൺലൈൻ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, ബയോടെക്, massive online open university courses, you will see hundreds. Start preparing from now. എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇത് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഫ്രീ പ്രോഗ്രാം, don't pay anywhere. സർ, ഈ സൈക്കോളജി BSc ഇൻ സൈക്കോളജിനെ പറ്റിയിട്ട് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? Don't ever do such stupid things. It will never help you anywhere. You cannot practice because you are not a professional doctor now. You cannot prescribe. You cannot go and stand on the road and say all psychology people come here. You are not qualified. പേടിയാണ്. ബിടെക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം പോലെ അവൾ അതിനെ പേടിക്കുന്നതാ. ഞങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ആ ഫീൽഡ്, എല്ലാവരും അവരുടെ കസിൻസും എല്ലാവരും ഇതിലാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ്. അവളത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഇത് ചെയ്യും. അല്ല, ഞാൻ അത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം there are students who have failed in 21 subjects by the second year, third year in BTech. ഏത് കോളേജ് നോക്കിയാലും only 20-30% people pass, rest of them fail. അത് വെരി കോമൺ ആണ്. അവര് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ചേർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവരൊക്കെ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ പേരുണ്ട്. ഇനി BTech കഴിഞ്ഞാലും out of 100 probably 5 people will get a job. പക്ഷെ BSc കഴിഞ്ഞാല് or MSc ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ 1000 only 5 will get. So it is 10 times less. But you can do it provided you do extra effort. That's what I'm saying. ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ BSc MSc കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ. ഏത് കഴിഞ്ഞാലും ഈവൻ MBBS ഡോക്ടർമാർ അവസാനം എത്തിപ്പെടുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിലല്ലേ. They all go to university and then become professor of oncology, professor of cardiology. പ്രാക്ടീസിന്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസും. They have to teach ultimately. സർ, ഇപ്പോ ഇത് വേറെ ഏതാ നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്? അല്ല, അയാളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. See, there are 100 courses. ഏതാ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ സർ, നിങ്ങളുടെ സജഷൻ ചോദിക്കാൻ പല എന്താ നിങ്ങളുടെ സജഷൻ? ഇപ്പൊ എന്താ ഫ്യൂച്ചർ
അല്ല, എല്ലാത്തിനും ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട്. ഹൗ ഗുഡ് ഷീ ഈസ്, ഹൗ ഈസ് ഹർ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹൗ ഈസ് ഹർ ജനറൽ നോളജ്, ആർ യു റെഡി ടു സ്റ്റഡി. കോഴ്സ് അല്ല നോക്കേണ്ടത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു. മനസ്സിലായോ? സി വാട്ട് ഈസ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്. മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യലാണ്. പബ്ലിക് സർവീസ് ആണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം. ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ UPSC എക്സാം. ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ പബ്ലിക് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് പോകാനാണ് ഇഷ്ടം. ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ക്ലർക്ക് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ കളക്ടർ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ടീച്ചർ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഐ വാണ്ട് ടു വർക്ക് ഇൻ എ ലാബോറട്ടറി. ഐ വാണ്ട് ടു ബി അസിസ്റ്റന്റ് ടു എ ഡോക്ടർ ഓൾവേസ്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ കോഴ്സ് കൊടുക്കുക. ഐ വാണ്ട് ടു ഡു മാർക്കറ്റിംഗ്, ഗോ അറൌണ്ട് ആൻഡ് സെൽ മൈ പ്രോഡക്ട്സ്. ഐ വാണ്ട് ടു വർക്ക് ഇൻ എ ഫാക്ടറി. എന്താ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കണ്ടേ ആദ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡോണ്ട് ടേക്ക് എ ബസ് വിത്തൗട്ട് നോയിങ് വേർ ആർ യു ഗോയിങ്. അത് അവള് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് പറയണം, ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം, ഈ ജോലിയാണ് ഇഷ്ടം. സി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മോള് ടേക്ക് എ പേപ്പർ, റൈറ്റ് ഡൗൺ മോളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ജോബുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് കോഴ്സ്. അറിയാവുന്ന ഒരു 15 ജോബുകൾ എഴുതി വെക്കും. ഏതൊക്കെ പറ, ഏതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ജോബുകൾ അറിയാം. കുക്കാവാനാണോ ഇഷ്ടം? No, I'm asking. You want to become a stylish ആക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനാണോ ഇഷ്ടം? ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ ആണോ? അഗ്രികൾച്ചർ ആണോ? You should write down these are all my field. Then take this is the program which I have to. Understood? Teaching is teaching. Last ഏത് ചെയ്താലും you can go for teaching. You become a dentist, you can go to dentistry teaching. You go to farm, you could have done BSc pharmacy, MSc pharmacy, PhD in pharmacy, become a teacher. MSc ചെയ്താ normal college, PhD ചെയ്താ higher college. അത്രയല്ലേ വ്യത്യാസം. എനിക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആനിമേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. അതില് See, most of the time what happens is highly competitive ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫീൽഡുകളുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് is different, getting a skilled activity in that is different. മനസ്സിലായോ? ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്കുണ്ടാവും, പലതിലും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ അനിമേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്. Tell me which are the software used for animation. അറിയില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരിക്കില്ലേ. ഹാവ് യു ട്രൈഡ് ലേണിംഗ് മായ, 3D Max, പൈത്തൺ? ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക്. ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. Are you interested in artificial intelligence? ഇല്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡോണ്ട് ഈവൻ ഹാവ് ടു ഡ്രോ. Everything can be done on artificial intelligence. So you have to become a computer scientist today. That computer science is computer science. കാരണം ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ all these becomes a child's play. All the animation, simulation, drawing, everything can be done by computer science. അപ്പൊ അതിലല്ലേ നമ്മൾ ചാടേണ്ടത്. പണ്ടത്തെ സ്റ്റൈൽ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. ഈവൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഫിലിം യു ഷുഡ് ഹാവ് ഓൾ ദീസ് എബിലിറ്റീസ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, ഏത് ഫീൽഡിലാണ് പോകേണ്ടത് തീരുമാനിക്കാം. നല്ലോണം പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Not that one we have a discussion like this and then run away. Look at all my website. There are so many. What to study, where to study, how to study. Different courses I am discussing. Listen to few of them. Write down. These are all what I wanted to. Okay. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ അതിലൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യാം. This I have seen. This is the course which I have learned. Invest some time. Okay.
സാർ അപ്പോ ഇപ്പോ ഇതിൽ തന്നെ BSc ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് മുന്നോട്ട് പോണതാണത്. എന്താ പറയാ, അവള് MSc ചെയ്യട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ CET എഴുതിന്റെ അവള്, അതിന് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ആ, എന്നിട്ട് ഇപ്പോ BTech ഇൻ അത് വരട്ടെ. ബയോടെക്നോളജി, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോണതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല, എപ്പോഴും ബിടെക് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ BSc. ലെറ്റ് ഹർ ലുക്ക് അറ്റ് സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നതാണെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കട്ടെ. സിലബസ് നോക്കണം എപ്പോഴും. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സിലബസ് നോക്കുക, നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണോ, ആ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ഇനി ഏത് പഠിച്ചാലും എവിടെ പഠിച്ചാലും എക്സ്ട്രാ നോളജ് എത്ര എക്വയർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭാവി. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഫോർഡബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കണം. ഡസ് ഇറ്റ് വർത്ത് ഓൾ ദാറ്റ്? പിന്നെ ഏത് ജോബിനാണ് പോണ്ടത്, ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്തൊക്കെ ജോബ് കിട്ടും, അതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും വാട്ട് ഡു ഐ ഡു നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരരുത്. നല്ലപോലെ മനക്കെട്ടിട്ട് ആസ്ക് ഹർ ടു സ്പെൻഡ് 20 hours, 4 hours ഉറങ്ങിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനക്കെട്ടാൽ ഷീ വിൽ നോ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ. You don't take suggestions and then give her and feed. She has to be on the job. അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കും, വേറൊരു പ്രൊഫസർ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കും, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കും. സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കാരണം ഇതാണ് എന്റെ സിലബസ്, ഇതെനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എവിടെ പോകണം. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഇതുവരെയ്ക്കും നമ്മൾ ആരും അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ല. ലാസ്റ്റ് അത് അത്യാവശ്യമല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ BTech BSc കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത പിന്നെ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാളും അബദ്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറെ പാത്തുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് BSc കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, നഴ്സിംഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ. അനിയൻ UK-ലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വളരെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഈ നഴ്സിംഗിലാണ്. പെട്ടെന്ന് ജോബിൽ കയറി ഒരു ഏർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള എന്റെ ഐഡിയ അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് അവള് നഴ്സിംഗിൽ തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതിന് പോയപ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചർ, ഒരു മലയാളി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു, അവര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നേരെ ഇതിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ ഇതേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ഈവൻ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞാലും UK-ലോ അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ MSc-ക്കൊക്കെ പോവാം. ബട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഈക്വലന്റ്ലി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു crore-നടുത്ത് വരും. നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ, മിനിമം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 40 lakhs യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ്. അത് കഴിഞ്ഞാലും മാസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ജനറലി ദേ ആസ്ക് ഫോർ എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അല്ലെങ്കിൽ BSc കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചേർക്കില്ല. കാരണം ഇന്ത്യൻ BSc ഇസ് നോട്ട് ഈക്വലന്റ് ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അഡ്മിഷൻ ഉള്ളതല്ല. ഓണേഴ്സ് വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ BTech പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ 5 years ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എബ്രോഡിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുക. വി ഡോണ്ട് നോ 5 years കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയില് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഇതിന്റെ ഡിമാൻഡ് എത്രയാന്ന് nobody can predict. കാരണം ഇപ്പൊ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജി വേറെയാണ്. ടെക്നോളജി വിൽ കം. ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻⁻6 വരെ സെല്ലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള DNA പാറ്റേൺ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നാനോ ടെക്നോളജി ആവും. കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നാനോ ആണ്. MTech നാനോ ടെക്നോളജി. നമ്മളൊന്ന് 10 കൊല്ലം മുമ്പ് കേൾക്കാത്ത വാക്കാണ് നാനോ ടെക്നോളജി. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാരടക്കം നാനോ ടെക്നോളജിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈക്രോബയോളജി, ബയോടെക്നോളജി അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ലോ ലെവൽ വന്നത്. നാനോ ടെക്നോളജി അതിന്റെ ഹയർ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ BSc ബയോടെക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് നാനോ ടെക്നോളജിക്ക് പോവാം. BSc ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ടെക്നോളജിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സയൻസ് ആയി, ടെക്നോളജി വിട്ടു. ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് പോവാം. ബയോടെക് ആണ് പഠിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കും, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ MSc ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റും. BSc ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? എബ്രോഡിലൊക്കെ പോവാം, പ്രൊവൈഡഡ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ആ നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ കുറേ പഠിക്കുക, അതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എനിവർ. Her English is good,
General knowledge is good. Any graduation is good enough to write exams, right? ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം. സാധാരണ നോർമൽ പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ചോദിക്കുക. ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ സാറായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഇവര് ബിടെക് വേണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഇതും എക്സാംസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ആക്ച്വലി നമുക്ക് അത്ര നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതൊക്കെ എക്സാംസ് എഴുതണം. ആകെ അറിയുന്നത് KCET എഴുതാന്നുള്ളായിരുന്നു. അത് എഴുതി, വേറെ ഏതും എഴുതിയില്ല. ആകെ ലാസ്റ്റ് ഒരു BSc എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ അത് BSc ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ BSc ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നഴ്സിംഗ് ആയിരിക്കില്ലേ, കുറച്ചുകൂടി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ. അല്ല, നഴ്സിംഗിന് എപ്പോഴും ജോലി കിട്ടും. ഇപ്പൊ ജർമ്മനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവറി നേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ജോബ്. ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജും പഠിച്ചാൽ യു ലുക്ക് അറ്റ് നഴ്സിംഗ് ജർമ്മൻ ഡോക്ടർ TPS. നഴ്സുമാരെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഫ്രീ ആയിട്ട് നഴ്സിംഗ് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അല്ലേ സാർ? അങ്ങനെ നോക്കിച്ചാൽ അതല്ലേ നല്ലത്. എന്താ അല്ല, ചിലർക്ക് അത് പലരും ഇപ്പം 60 പേര് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജർമ്മൻകാർ 40 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് 10 പേരെ പോകുന്നുള്ളൂ. കാരണം ആ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തിനാ തണുപ്പിൽ ജീവിക്കുന്നു നോക്കോ അവര്. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അവർക്ക് പാരന്റ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. സി ദെൻ യു കനോട്ട് ഗെറ്റ് മാരീഡ് ടു സംബഡി. അവിടെയുള്ളവരല്ലേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജർമ്മൻ നേഴ്സിന് മാരേജ് ചെയ്യാൻ ആണത്തുണ്ടോ? സി ലൈഫിൽ യു ഹാവ് ടു സീ സോ മെനി പാറ്റേൺസ്, റൈറ്റ്? Understood? അപ്പോൾ don't jump into conclusion. That's why she has to write ഈ 2025 April, 2027, 29, 30, 35 where am I taking my life? അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം. ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചൊരു കുട്ടി ഡോക്ടറാണ്, DPharm ആണ്, മാരേജ് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയയിലും വൈഫ് ഈ പെണ്ണ് ദോഹയിലുമാണ്. മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡൈവേഴ്സ് നൗ. അതിനാ വിളിച്ചത് തന്നെ. No, she don't want to leave her job and he cannot come to Doha. She cannot go to Australia. Fight starts from there, right? Why he should have some wife who is in Doha earning money? She is not staying. She is not ready to go. She says get me a job there. അവിടെ ഒരിക്കലും ജോബ് കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വാലിഡ് അല്ല. You understood? And he cannot leave that and come back in Doha. He will not get a job. അതുകൊണ്ടാണ് പോവാത്തത്. പിള്ളേര് ഇഷ്ടം പോലെ ജർമ്മനൊക്കെ പഠിക്കാൻ 6 മാസം അക്കോമഡേഷനും ഫുഡും പിന്നെ പഠിപ്പും ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയും we don't want to come. കാരണം വേറെ ജോലി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് 6 മാസം. ഞാൻ എന്തായാലും അവളോട് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവൾ തന്നെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താൻ നോക്കട്ടെ, എന്താണ് അവൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഇനി CET റിസൾട്ട് വരാൻ ഇനി ഒരു 10-15 ദിവസം കൂടി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവള് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി BTech തന്നെ പോവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലി ഓക്കെ ആവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ജോലി കിട്ടാൻ ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിലും ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന BTech ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് BScക്ക് പോകുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആലപ്പുഴയിലും മറ്റേ ഇവിടെ കോട്ടയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ടായി. അവിടെ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരണം. അവള് റെഡി ആയിരുന്നു അതിന് വരാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് ആ സമയത്ത് ക്ലാസ്സും പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും കൺഫേം ആയി കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും അവിടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയും ഓപ്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വന്ന് കാണണം. അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ട്. പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബട്ട് ഇവരിരുന്ന് ക്ഷമിച്ചിരുന്ന് കാണില്ല. ഞാൻ അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അവളതൊന്നും ക്ഷമിച്ചിരുന്ന് കാണും. ആ
നോ, ഷീ ഹാസ് ടു സീ, ഒന്ന് അവള് കാണണം. പിന്നെ ഓരോ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചും എന്ത് ജോലി അതൊക്കെ കുറച്ച് കേൾക്കണം. അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ ആം നോട്ട് സെയിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. എല്ലാ കോഴ്സും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊന്നും ബിടെക് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സും BSc കൊടുക്കാത്തത്? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്രേറ്റ് സ്കോപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ഏതൊക്കെ കോളേജിൽ ഉണ്ടെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. കുറേ പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കോഴ്സ് പിന്നെ ഇതുണ്ടെന്ന അർത്ഥം. ഡിമാൻഡ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ഡിമാൻഡ് കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയാലും 4 ബാച്ച് ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഹാഫ് പോലും ഫിൽഡ് അല്ല. അതാണ് ഡിമാൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 1000 പേരോട് ചോദിച്ചാൽ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിന് എത്ര പേര് പോകുന്നു ചോദിച്ചാൽ 200 പേര് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. 200 പേർക്കും ജോലി കിട്ടുന്നോണ്ടല്ല, ഓപ്ഷൻസ് എത്രയുണ്ട്, അതിൽ 5 പേർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. എവിടെ ചേർന്നാലും എക്സ്ട്രാ നോളജ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യണം, അത് പഠിക്കണം. ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഞാനത് അവളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് എത്ര ഇത് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ഒരാളടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പൈസ അതെ, അങ്ങനെ ആളുകൾ വളരെ കമ്മിയാണ് അങ്ങനെ വേറൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ അവളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരിക്കലും കൂടി സംസാരിക്കാമല്ലോ അല്ലെ? കാണാം. വീഡിയോസ് എല്ലാം നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതെ, ലെറ്റ് ഹർ ഡിസൈഡ്. അല്ല, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഹർ ജോയിൻ, അതർവൈസ് വി വിൽ അഗൈൻ ഡിസ്കസ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതാണോ നല്ല ഇതാണോ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതെ അതെ, സമയമുണ്ടല്ലോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. അഗൈൻ അതെ അതെ പറയാം ഞാൻ. most of the admissions will be closed by June end. സർ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ശരി സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. Good. താങ്ക് യു സർ. ശരി സർ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഷുവർ. ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I am not putting your part, my part. No problem sir. You can do. ഇട്ടോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. No problem sir. You can do. ഇട്ടോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ശരി.